해방 70주년 광복절을 앞두고 국회에서 지도자 33인이 모여 시국 선언을 합니다. 정치, 사회, 종교 등 각계각층 지도자로 구성된 33인의 시국 선언과 기념식 소식 잠시 후 전합니다. 8.15 광복절을 앞두고 있는 가운데 일본 아베 총리가 내일 담화를 발표할 예정입니다. 말도 많고 탈도 많은 아베 총리의 담화 내용과 현지 분위기는 어떤지 잠시 후 현지 연결해서 알아봅니다. 통일을 향해 한 걸음 더 가까이 가보는 시간, 통하라 한반도. 오늘은 고려대 남광규 교수와 함께 광복절에 대한 남과 북의 서로 다른 인식 차이에 대해 살펴봅니다. 안녕하십니까? 양인순 목사입니다. 2015년은 세계 각 나라에 참 여러 가지 의미를 가다주는 해인 것 같습니다. 특별히 일본은 전범이라는 낙인과 함께 지구상에서 유일하게 핵 공격을 받았던 나라로 70년 전의 시간을 아픔으로 기억하고 있습니다. 아베 담화 발표를 앞두고 전 세계의 이목이 일본으로 집중되고 있는데요. 내일 발표될 담화가 부디 모순된 평화가 아닌 진정한 반성과 평화의 선이 될 수 있기를 기대해 봅니다. 시찰 매거진 굿데이, 오늘은 8월 13일 목요일입니다. 첫 순서로 국내 뉴스부터 정리해드립니다. 광복 70주년을 맞아 사회 각층 지도자들이 모여 시국 선언식을 가졌습니다. 이날 선언식에서 33인의 지도자들은 일본 아베 정권의 반역사적 과오에 대한 반성과 올바른 역사 청산을 촉구했습니다. 보도에 최은원 기자입니다. 한복을 차려입은 모습이 마치 1919년 민족대표 33명이 독립선언서를 낭독했던 상황을 연상케 합니다. 세계 한인교류협력기구 월드키카가 광복 70주년을 맞아 사회 각계각층 지도자 33인의 시국선언식을 개최했습니다. 이날 시국선언식에는 33인을 대표해 월드키카 장상 상임고문과 한국목회자협의회 전병금 명예회장, 한국기독교총연합회 최성규 증경회장, 한국기독교장로회 황용대 총회장 등 11명이 참석했습니다. 시국선언에 앞서 월드키카 김영진 상임대표는 이번 시국선언이 진정한 민족해방으로 나아가는 계기가 되길 바란다고 밝혔습니다. 조국과 해방을 우리가 생각하는 시간을 갖게 되었습니다. 빨리 올바른 역사 청산이 되었으면, 그 힘찬 동기가 부여됐으면 하는 마음 간절합니다. 시국선언문은 기독교대한감리회 전용재 감독회장과 NCCK 김영주 총무, 월드키카 전용태 공동대표, 4.19 유네스코 등재추진위원회 박혜용 이사 등 4명이 낭독했습니다. 이들은 계속되는 일본 아베 정권의 역사 왜곡과 군국주의 부활 시도를 규탄하며 일본 정부의 진정성 있는 반성과 사죄를 촉구했습니다. 8.15 광복 제70주년, 분단 70주년을 맞는 우리는 일본 정부가 지난 7월 안보법 재개정을 통해 자위대가 해외에서 무력을 행사할 수 있는 이른바 아베 전쟁법, 안정보장 법안을 추진하고 있는 데 대해 심각한 우려를 금할 수 없다. 지난 7월 세계 지식인들이 모여 촉구한 바와 같이 일본 정부는 자신들이 지향하는 패권주의가 아시아 평화를 깨뜨릴 수 있다는 점을 인식하고 과거 일본의 침략과 식민 지배에 대해 진정한 반성과 사죄의 뜻을 표명해야 한다. 이날 발표된 시국선언문은 주한 일본 대사관에 전달될 예정입니다. 한편 시국선언문에 이어 영화 마지막 위안부 시사회가 진행됐습니다. 영화 마지막 위안부는 태평양 전쟁 당시 비극적인 한중일 위안부 여성들의 실화를 바탕으로 10년의 기획을 거쳐 제작됐으며 8월 13일 개봉합니다. 시채널 뉴스 최은원입니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 사고 이후 우울증에 시달리던 한 할머니가 인도 고아들에게 줄 담요를 손수 짜면서 자신을 향한 하나님의 목적을 발견했다고 합니다. 천국 가는 날까지 손수 담요를 짰다는 코니 비럴로 할머니의 이야기 지금부터 만나봅니다. These orphans in India don't know it yet, but they're getting something special for Christmas this year. Coming from someone they've never met, half a world away,
in Virginia. 95-year-old Connie Vitolo has spent the past year making blankets for the children, one stitch at a time. Well, how many blankets have you crocheted for the orphans so far? A dozen, 12, and I'm on my 13th On number one. 13 right now. And I understand that you pray over every blanket. Oh, I pray for every one of them. I pray to Jesus and I thank him every day. When I finish one, I said, thank you, Jesus. Don't let me die before I finish my blanket. Not long ago, Mrs. Vitolo didn't care whether she lived or died. After a bad fall, she had to leave her New Jersey home and move in with her daughter in Virginia. Before long, depression set in. And I say, I wish Jesus would call me home. But my daughter says, no, he don't want you yet. I prayed. I said, Lord, you know, I'm putting it all in your hands and I'm trusting you that you're going to make a way for her to have, you know, to find her purpose here, you know. And he did. Anne saw an ad on a bulletin board that volunteers were needed to make items for orphans in India. Mrs. Vitolo found her purpose. She really has a lot of joy just doing this. She can do it all day long and she just doesn't get tired. What that lady is doing, it's amazing because something that is giving her life, which is also breathing in life and nurture to a child in another country. Ranjit Abraham knows what it's like to be without a purpose. He grew up in the shadow of his father, a well-known pastor in India who founded 17 orphanages. I never wanted to be a part of this because I don't know how it is in this country, but in my country, when you become a pastor and you come to the bottom of the food chain. Ranjit was pursuing a graduate degree at Regent University when an unlikely partnership emerged. Out of all my classmates, there's one in particular that I don't necessarily get along with, being an African-American woman from New York City, having a very strong personality, and he being an Indian male from a very chauvinistic country. So we didn't get along. But God had a bigger plan. Ranjit and Aisha are now best friends, part of a movement called Glocalization, encouraging people to serve at a local level for global impact. After finishing graduate school, Ranjit returned to India. He and Aisha work across the globe to provide his father's orphanages with more than basic needs, like playrooms for children who never had toys, or homemade blankets to cover them with warmth and love. They see Mrs. Vitolo as a perfect example of a glocal servant. To have a little Italian grandmother in the middle of America to say, I'll take my frail hands and I will create something for you that's a practical need. Versus like, man looks at the outward appearance, but God looks at your heart. What does that mean to us? But when you see what Mrs. Vitolo is doing, it makes complete sense, you know? Oh, here he is. Once a year, Ranjit returns to the United States. This time, he made a new friend. Hello! Raji. Yes! How are you? I'm Connie. I'm the one making blankets for your little orphans. Oh my God, so good to see you. Yeah, you are good looking, buddy. Am I? Do you want me to show you some pictures of the kids that are gonna get this? Yeah, I would love to see them. Can you see that? That's them. They've come from the streets, you know? They don't have a parent. Right. They don't have a mother. They don't have a That's what father. I want people that don't have anybody. And if this one of these can cover them when they're cold, I'll be happy. I wish I had one here. I would hug and kiss her. Jesus has a purpose for us all, but I never thought he had a purpose like this for me. And I'm very happy and honored and humble. Jesus, I love you. I thank you and I praise you all my days until the day I come home to you. 다음 소식입니다. 광복절이 이틀 앞으로 다가왔습니다. 광복절을 우리와는 또 다른 의미로 남다르게 맞는 나라가 바로 일본이 아닐까 합니다. 올해 내내 아베 담화 때문에 말도 많고 탈도 많았는데요. 내일 담화 발표를 앞두고 현지 분위기는 어떤지 일본으로 가보겠습니다. 홍덕표 선교사님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
네, 안녕하십니까. 고배은혜교회를 섬기는 선교사 홍도표입니다. 네, 반갑습니다. 선교사님. 말씀드린 대로 내일 아베다마가 발표될 예정인데요. 어떻습니까? 세계가 주목하고 특히 우리나라와 중국이 깊은 관심을 가지고 있습니다. 15일 패전, 일본에서는 이제 종전이라고도 하는데요. 네. 70년을 맞이하기에 아베 수상은 전날인 14일 가기 결정을 하려고 계획하고 있습니다. 네. 가기 결정은 아시는 대로 전원 합의에 의한 것이기에 열린저당인 공명당의 입장이 어찌 전개될지 굉장히 주목이 됩니다. 네. 과거 코로나전 의상이나 무라야마 전 수상뿐만이 아니라 보수 본류라고 불리워지는 1980년대 수상을 역임한 나카소네 같은 도 정치인도 며칠 전 중앙일간지인 요미우리 신문을 통해 분명히 입장을 밝혔는데요. 네. 그 중요 내용이 바로 일본의 식민 지배와 침략 전쟁은 역사적 사실이라는 것과 이에 따른 통절한 반성과 아울러 주변국들에게 진정한 사과를 행하여 미래로 나아가야 한다는 것이었습니다. 네네. 특별히 요구되는 사항은 식민지 지배와 침략, 그에 따른 통절한 반성과 마하로부터의 사과를 일본 방송과 신문들이 아베 담화에서 요청하고 있는데 실제적으로 무슨 내용이 포함되어 발표될지 깊은 관심을 가지고 모든 매체들이 주목하고 있습니다. 그렇군요. 일본 현지 언론들도 아베에 대해서 그리 긍정적 같지 않은데 어떻습니까? 예, 일례로 지난 토요일 날 제가 일본 경제신문 일면을 보니까 전 일본의 총재를 역임한 시라카와 씨도 아베 담화에 깊은 관심을 갖고 한국과 중국과의 관계 절정이 얼마나 중요한지를 말하면서 네. 더욱 신중한 태도를 요구했으며 제1야당 오카다 대표 또한 국내외 영향을 고려하며 국익을 위하는 것이 무엇인지를 생각해 담화를 발표할 것을 요청했었습니다. 그렇군요. 현재 아베의 지지율은 수적 우위로 무리하게 안보 관련 법안을 몰아붙이고 2020년 동경올림픽 준비에 따른 부주의와 오키나와 미군 기지 건설에 따른 현민들과의 대립 등으로 여론적 지지가 많이 저하되었으며 앞으로도 지지율 저하는 계속되리라 그렇게 예측되고 있습니다. 네. 사실 요즘 일본은 동북아에서 중국과도 예민해져 있는 상태이기 때문에 무척 조심스러운 분위기가 아니겠습니까? 일본 국민들도 반발이 심해지는 것 같은데 어떻습니까? 예, 잘 보셨습니다. 그렇습니다. 중국과의 영토 분쟁과 자원 개발에 따른 문제가 현실적으로 대립적으로 나타나지고 있으며 네. 제대된 정상회담조차 이루어지고 있지 않기에 더욱 그러합니다. 네. 아마도 이번 아베 담화를 통해 이러한 현실적인 부분들이 어떻게 전개될지 조심스럽고요. 비단 중국이나 우리나라뿐만이 아니라 국민과 불통하는 아베의 정치 폭도에 기독교계는 물론이고 일반 국민들 특히 학생들과 주부들까지 안보 관련 법안의 철폐와 바른 정치를 위해 촛불 집회와 국회 주변에서 연일 항의 집회와 철회를 요구하고 있는 상태입니다. 네네. 안타까운 것은 현재 전개되는 일본의 우익 정치인들의 역사 수정과 미화하는 행태들이 주변국뿐만이 아니라 자라는 일본의 젊은이들에게 어떠한 악영향을 끼칠지 그게 크게 염려되는 바입니다. 네. 우리 조국의 크리스천들에게 소망하는 것은 양식과 바른 복음의 말씀 신앙으로 무장한 일본의 크리스천들이 선두에 서서 사명을 감당하고 바른 목소리를 내며 사회를 선도해 나갈 수 있도록 계속적으로 기도해 주시기를 간절히 바라는 마음입니다. 네, 지금의 시간이 모두 역사로 기록되고 있는 것 아니겠습니까? 지도자들의 역사적 책임이 막중하고요. 이러한 때에 믿는 사람들이 바른 목소리를 낼 수 있도록 위해서 함께 기도하겠습니다. 선교사님 오늘 소식 감사합니다. 네, 감사합니다.
매주 이 시간 통하라 한반도에서는 최근 북한 관련 이슈들을 통해서 북한의 실상을 자세히 알아보고 있습니다. 오늘도 도움 말씀 주시기 위해서 고려대학교 아시아문제연구소 남광규 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 귀한 소식 전해 감사한데요. 광복절 이틀 앞으로 다가오지 않았습니까? 올해는 14일까지 임시 공휴일 지정되면서 한껏 이 광복절 분위기가 달아오르고 있는 것 같은데요. 정작 기대했던 남북 공동 행사 무산됐다면서요? 예, 그렇습니다. 이제 올해가 광복 이제 70주년을 맞기 때문에 다른 어떤 광복절보다 상당히 뜻깊은 해라 이렇게 볼 수가 있겠죠. 그래서 그렇습니다. 이제 우리 정부도 이제 15일을 이제 임시 공휴일로 해가지고 지금 이제 하고 있지 않습니까? 그래서 올해 이제 70년을 맞아가지고 남과 북이 특히 민간에서 이 공동 행사를 가졌으면 좋겠다. 어떤 뭐 우리 정부도 뭐 공동 행사를 가졌으면 좋겠다 해가지고 좀 얘기가 진행이 되어졌습니다. 그런데 이 8.15는 70돌이고요. 그리고 이제 6.15 저 정상회담이 한지 또 15주년이 되기 때문에 두 가지를 이제 같이 민간에서 공동으로 하자 해가지고 남과 북에 좀 얘기가 돼갔는데 결국은 좀 입장이 맞지가 않았습니다. 이제 우리는 이제 8.15 그 민간 공동 행사는 이제 서울에서 하고 6.15 민간 공동 행사는 이제 평양에서 갖는 것이 좋겠다. 또 북한에서는 이제 6.15 그 민간 공동 행사는 서울에서 갖고 8.15 공동 행사는 평양에서 갖자 해가지고 결국은 입장이 맞지 않아가지고 결국은 이제 계획되었던 그런 그 민간의 8.15 공동 행사는 결국은 이제 무산된 것이죠. 그렇군요. 서로 입장 차이를 좁히지 못했네요. 우리는 광복절 매년 성대하게 치르는데 북한에도 이런 광복절 행사가 있습니까? 예, 그렇습니다. 이제 이 광복절 우리는 이제 광복절이라고 부르고 또 한편에 이제 광복절은 우리가 또 대한민국 국가가 수립된 지 또 67주년이 되는 그 두 가지 어떤 의미를 갖고 있는데 북한에서 이제 광복절이라고 부르지 않습니다. 북한에서는 이제 민족 해방 기념이다 이렇게 기르는 데인데요. 뭐 참고로 이제 북한의 그 좀 그 국가 기념일을 보게 되면은 이제 국가 그 명절이라고 해가지고 이제 양력설 그리고 이제 북한에서는 최고의 어떤 그런 명절을 하는 것이 김일성, 뭐 김정일 생일을 얘기하고 그리고 이제 5월 1일 날 노동절. 그리고 이제 8월 15일 그들이 얘기하는 뭐 민족 해방의 날이다 하고 그리고 9월 9일은 이제 북한이 정권이 수립된 날이고요. 10월 10일에 이제 북한의 그 노동당이 창건된 날이다 이렇게 기념을 하고 있습니다. 그리고 또 그 민족 명절을 해가지고 그래서 이제 뭐 추석 또 이제 그 음력설이죠 이렇게 설날을 새겨 있고 우리와 다른 것은 이제 단오하고 한식을 또 민족 명절로 해가지고 북한에서는 지내고 있습니다. 참고로 그렇게 지내고 있는데 8월 15일을 민족 해방이라고 하는 거는 8월 15일이 이제 김일성이 일제와 싸워서 이겨가지고 우리 민족을 해방시켰다. 그래서 그렇게 기념하는데 그건 이제 사실과 다르죠. 우리가 이제 8.15 해방을 맞은 거는 물론 우리도 이제 그 일제 지배하에서 아주 줄기차게 독립운동을 해왔지만은 보다 큰 원인은 이제 결국은 태평양 전쟁, 그러니까 미국과 일본이죠. 여기에 이제 나중에 뭐 소련 또 전쟁이 끝나기 전에 참전을 했지만은 거기서 결국은 이제 일본이 패함으로써 우리가 이제 해방을 맞게 되었던 것이죠. 그래서 북한에서는 이제 김일성 우상화를 위해서 8월 15일 그것도 김일성이 해방한 것이다 하는데 그건 잘못된 해석이고 김일성은 이제 1945년 9월 달에 소련 함정을 타고 들어와가지고 이후에 이제 그 소련군의 지원을 얻어서 북한의 최고 지도자가 되었던 것이죠. 그럼 그 어떤 행사도 진행되는 게 없습니까? 행사는 진행합니다. 그래서 이제 당, 정군, 북한의 그 최고 이제 지도부들이 모여가지고 중앙보고대회라고 합니다. 그래서 이제 중앙보고대회를 통해서 뭐 이 북한이 얘기하는 민족해방기념일의 의미를 얘기하고 또 뭐 김일성이 과거 일제와의 싸움에서 이겼다라고 하는 그들의 역사를 이제 무상화하는 거죠. 그리고 이제 김일성 동상을 참배하고 거기 꽃을 갖다 주고 뭐 일반 주민들도 보통 그렇게 합니다. 그리고 북한도 하루 이제 쉬게 되는 것이죠. 쉬게 되는데 그리고 이제 뭐 북한 주민들은 뭐 평일 이제처럼 이제 주로 이제 나들이 또 대동강이나 모란봉이나 유원지나 이런 데 가가지고 놀고 뭐 이렇게 보내는 행사이기 때문에 그게 보게 되면 이제 그렇게 행사를 한다. 중앙보고대 그리고 동상 참배하고 꽃을 갖다 바치고 그리고 나머지는 일상생활하면서 이제 하루 쉬는 날로 보내고 있습니다. 그렇군요. 광복절에 대한 그 남과 북의 인식 차이가 굉장히 큰 것 같은데요. 예, 그렇습니다. 아까 제가 이제 말씀드린 것처럼 우리 이제 광복절은
우리가 일제로부터 나라를 빼앗긴 지 이제 1905년부터 이렇게 보게 되면 한 40년 아닙니까? 네. 그걸 이제 이렇게 기념하기 위해서 광복의 의미를 되새기고 있는 반면에 또 그 과정에서 우리 수많은 그 순국 선열들이 네. 국가를 이제 독립을 위해서 희생하지 않았습니까? 그걸 네. 기리는 날이죠. 그런데 북한에서는 아까 제가 말씀드린 것처럼 이 김일성 어떻게 보면 우상의 네. 수단으로서 네. 8.15 날을 좀 기념하고 있다. 그렇기 때문에 이제 이 기본적으로 좀 남과 북이 광복절을 보는 어떤 이 시각 자체가 좀 틀리다. 뭐 이렇게 볼 수가 있겠고요. 네. 또 하나 이제 이 우리가 광복절이 지금 이제 어쩔 수 없이 분단되어 있기 때문에 나눠서 하고 있는데 결국은 이제 우리가 통일을 해야 되지 않습니까? 네. 그런 통일의 어떤 그 결의를 다지는 또 그런 희망을 갖는 그런 그 뜻깊은 날이 돼야 되는데 네. 근데 우리가 역사를 거슬러 올라가게 되면은 1945년 8월 15일 해방이 되고 그때도 사실은 우리 사회 내에 그 인연 대립이 네. 극심해가지고 그때도 8.15 기념식을 따로 했습니다. 네. 그래서 우리 뭐 민족 또 우파 세력은 딴 데서 하고 또 이제 그 당시에는 공산당이 이 서울에서 활동을 하던 시기였거든요. 예. 그것도 또 좌파 공산당은 또 따로 하고 말이죠. 네. 이런 그 역사적 좀 아픔이 있는데 그렇군요. 우리가 이제 올해는 광복 70주년이기 때문에 네. 이제는 우리가 통일의 시대로 접어들어야 되지 않겠는가. 뭐 그런 네. 의미에서 우리가 이제 조만간 올 통일 시대를 다지는 그런 뜻깊은 날이 돼야 되겠습니다. 그렇습니다. 역사적으로 두 차례에 걸쳐 남북 정상회담이 개최된 적이 있지 않습니까? 올 초에도 남북 정상회담 가능성 제기되기도 했었는데 어떻게 가능성이 있는 겁니까? 좀 약간 뭐 우선 결론부터 얘기하면 좀 어려워지지 않나 보여지는데요. 이 남북 정상회담은 지난 이제 2000년도 6.15 남북 정상회담 당시 이제 김대중 대통령이 평양을 방문해가지고 당시 이제 김정일과 만나가지고 처음으로 우리가 이제 분단되고 처음으로 남북 정상회담을 가졌고 네. 그리고 이제 2007년도죠 11월달에 당시 이제 노무현 대통령이 또 평양을 방문해가지고 네. 또 김정일과 이제 정상회담을 두 차례의 정상회담을 가졌죠. 네. 그리고 이제 올해 같은 경우는 이제 김정은 제1비서가 북한의 신년사에서 남북의 최그 고위층끼리의 만남도 가능하다 뭐 이런 그 얘기를 했습니다. 그래서 북한에도 김정은 또 뭐 남북 정상회담 할 의향이 있나 보다. 우리가 이제 그렇게 해석도 했고 또 우리 박근혜 대통령도 여건이 맞으면은 뭐 남북 정상회담을 마다할 리가 없다. 뭐 이렇게 됐지만은 그러나 뭐 다 아시다시피 북한이 올해 그 여러 가지 남북 대화를 우리가 제의를 했지만은 다 거부를 하고 또 북한이 원래 그 약속한 부분들이 있습니다. 예를 들어서 뭐 광주 유니버시티에 참가를 하겠다 하는 부분들 또 뭐 세계 군인 체육대회도 참가를 하겠다라고 했는데 결국 북한이 그걸 다 좀 어겼어요. 어기고 그러다가 또 지난주였죠. 지난주에는 또 이호 여사가 북한을 방문했기 때문에 뭔가 좀 그 방북을 또 계기로 해가지고 남과 북이 좀 대화가 재개되고 더 나아가서 뭐 정상회담도 우리가 좀 기대해 볼 수 있지 않겠는가 했는데 그것도 사실 별 뭐 성과가 없이 끝났고 더구나 지금 그 북한이 그 휴전선 내에 지뢰를 매설해가지고 우리 그 젊은 군인 2명이 부상당하지 않았습니까? 그렇습니다. 뭐 이런 어떤 북한의 도발까지 지금 발생한 상황이기 때문에 지금 남북 관계가 상당히 좀 어려운 상황이죠. 뭐 그렇기 때문에 정상회담을 할 수 있는 분위기나 여건이 조성되지 않다 이렇게 보여지죠. 참 안타까운 현실인데요. 올해는 특별히 광복 70년, 분단 70년 뭔가 남북 관계 전기를 말할 것 같은 그런 움직임이었는데 지금 현 상태는 좀 어려울 것 같습니다. 어떻게 보십니까? 예, 그렇습니다. 이제 많은 기대를 갖고 특히 올해가 아주 70주년이기 때문에 다른 어떤 보다 이게 뜻깊은 그런 의미들을 지닌 해기 때문에 뭔가 좀 남과 북이 뭐 공동 행사를 해도 좋고 아니면 뭔가 좀 대화의 실마리를 좀 마련했으면 좋겠는데 이렇게 여러 가지 이유로 특히 이제 또 북한이 이게 대화에 나서지 않고 더불어 이제 뭐 아까 좀 말씀드린 것처럼 이 지뢰 도발을 하고 말입니다. 그리고 또 하나 이제 북한이 최근에 이 표준시를 가지고 또 변경을 했습니다. 그래서 지금 좀 약간 이상한 모습이 됐는데 같은 이게 지역에 살면서 남과 북이 시차가 지금 30분이 지금 발생하는 상황이 표준시를 표준시가 바꾸는 바람에 그것도 이제 아마 이제 김정은이 이제 올해부터 좀 개인 그 권위 그걸 좀 우상화를 가지고 본격화하는 그런 과정 속에서 명분은 이제 뭐 일제에 대한 그것이다, 그 일제의 잔재다 하면서 했는데 사실 이 표준시는 일제의 잔재하고는 상관없는 거거든요. 그럼에도 불구하고 이제
김정은의 위시점 그 권위를 높이기 위해 가지고 자의적으로 이렇게 또 표준 치료를 북한이 일방적으로 변경시키는 또 그런 모습도 나왔고 그렇기 때문에 지금 뭐 여러 가지 상황이 안 좋죠. 그리고 이제 이 8월 말에는 한미 연합훈련 의지 포커스라고 하는 그 훈련도 예정되어 있기 때문에 북한이 아마 상당히 그 좀 거기에 또 반발하고 더구나 이제 이번에 그 지뢰에 도발을 하지 않았습니까? 그렇기 때문에 남북 간에 좀 군사적 긴장이 높아질 가능성이 있고요. 또 하나 이제 10월 10일 날이 이제 노동당 창건 이제 70주년이 되는데 북한이 아마 그때 대대적인 그 군사 퍼레이드나 이런 걸 하면서 또 국제사회를 향해서 북한의 존재를 가시하려는 예를 들어서 뭐 4차 핵실험이나 아니면은 장거리 미사일 발사나 뭐 이거 특히 지금은 이제 장거리 미사일을 발사할 가능성이 높지 않은가 이런 얘기가 많이 나오는데 만약에 그렇게 되면은 이 남북 관계뿐만 아니라 동북아 이 국제 정세가 상당히 또 지금 위험스러운 상황으로 갔기 때문에 지금까지 나타난 거로 봐가지고는 앞으로 남은 기간 동안에 상당히 좀 남북 관계가 좀 호전되는 것보다 긴장될 가능성이 상당히 높다라고 보여지는 거죠. 네. 해방의 기쁨을 함께 맞이할 우리 민족인데도 분단으로 인한 갈등이 심화되는 현실을 보면서 심히 안타까운 마음이 큽니다. 이 경색 국면을 타개할 지혜가 좀 모아져야 할 것 같습니다. 교수님 오늘 말씀 감사합니다. 예. 시청을 매거진 굿데이는 시청자 여러분과 함께하는 방송입니다. 좋은 의견 있으시면 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있습니다. 꼭 확인해 보시기 바라고요. 내일이 임시 공휴일로 정해졌지만 근로자 3명 중 1명은 쉴 수 없는 형편이라고 합니다. 갑작스러운 공휴일로 상대적 박탈감을 느끼게 하는 분들도 많다는 건데요. 휴일로 인한 또 다른 갈등이 야기되지 않도록 서로 돌아보는 지혜도 필요해 보입니다. 오늘 수는 여기까지고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.